بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجیح۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی مشکل تھی۔ دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے۔ یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے۔ 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا۔ لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا، مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی۔ اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پہ بہت ناز تھا۔ وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا۔ وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کے چہرے پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ خاوند صرف خاوند نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا مہوال تھا۔ وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دن دوسری آفت آ پڑی۔ خاوند کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا، پتہ چلا کہ وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ آپ اس کے بعد المیہ ملاحظہ کیجئے۔ شہر کا خوبصورت ترین جوڑا، بس بدقسمتی سے بیوی جلد کی کینسر کی مریض اور خاوند آنکھوں سے اندھا۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے، سینما بھی جاتے تھے اور ریستورانوں میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور خاوند بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خاوند سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خاوند نے وجہ پوچھی۔ بیوی کا کہنا تھا کہ وہ 10-15 دن اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ خاوند نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ خاوند نے بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خاوند نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھے۔ خاوند اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بیوی نے آنا تھا۔ خاوند ایئرپورٹ پر پہنچا، لیکن بیوی نہ آئی۔ خاوند کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتی چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں جاتے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں۔
डॉक्टर्स इनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं, उनसे हलफनामा लेते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। उनकी मर्ज़ी से इनकी मौत का दिन और वक़्त तय करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर उन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिब्बी ज़ुबान में यूथानेसिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और इतने ही मुल्कों में इसकी इजाज़त के लिए बहस चल रही है। स्विट्ज़रलैंड भी दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां यूथानेसिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। ज़्यूरिख शहर में यूथानेसिया का सेंटर बना है। ये सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज़ बेड पर लेटकर ज़िंदगी की आखिरी सुबहें और शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में ज़िंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। वो खातून भी यूथानेसिया के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचे इसने आसान मौत लेने का फ़ैसला कर लिया। वो ज़्यूरिख गई, ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक़्त अपने लिए मौत का तयन कर लिया जब उसकी फ़्लाइट ने वतन की मिट्टी को छूना था। उधर फ़्लाइट उतरी और उधर वो ज़िंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी ख़त बेटे के हाथ में था। वो सिसकियाँ ले लेकर ख़त पढ़ रहा था और खामिन सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता किया। उसने बताया वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे उसने क्या महसूस किया था, वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी, वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उससे मोहब्बत हो गई थी, उसने फ़िराक के वो 5 साल कैसे गुजारे थे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की अज़वाजी ज़िंदगी किस मुसरत और सरशारी में गुजारी और फिर जब उसे पहली गिल्टी निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो ख़ुद को रोज़ बरोज़ बदसूरत होता हुआ देखती थी तो उसके दिल पर क्या गुज़रती थी। वो कुदरत का ये फ़ैसला भी सहती चली गई। लेकिन फिर अजीब वाक़या हुआ। आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी आपने ये फ़ैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उनकी आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे, वो रोज़ाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशा लगवाने का कहती थी, आप हंसकर टाल जाते थे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और ख़ुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं, आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूँ। चुनाचे आप अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी। चुनाचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फ़ैसला कर लिया। अब मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज़ अंधेपन की एक्टिंग बंद कर दें। ये ख़त पकड़ें और ख़ुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुँचकर बेटे के मुँह से चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से ख़त लिया और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। आप प्लीज़ मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ, वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े पहनने हैं फटने घसने तक। दांत चेक कराते रहा करें। सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज़ दाना डालना है और मेरी बिल्लियों का भी हमेशा ख्याल रखना।